السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر درد اصابہ یعنی سر درد کی یہ ایک قسم ہے، تو اسے جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ درد کیوں ہوتی ہے اس کے اسباب کو بیان کریں گے، پھر اس کی سمٹم علامات کیا ہو سکتی ہیں، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو توجہ سے سنیے، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ طبیب، طالب علم، اس کے علاوہ گھر کے اندر کوئی بھی شخص، کیونکہ ہمارے جتنے نسخہ جات ہوتے ہیں وہ کچن بیس ہوتے ہیں، یعنی آپ کو کچن سے ہی وہ تمام اشیاء مل جاتی ہیں اور آپ فوراً اپنا علاج سستے طریقے سے کر سکتے ہیں، جو کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے الحمدللہ پاک بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے، اصابہ کے معنی پٹی کے ہیں۔ اس درد کا نام اصابہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اس مقام پر ہوتا ہے جہاں درد کے دوران، یا ویسے بھی آپ نے دیکھا ہو کہ کئی لوگ یہاں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، اکثر یہاں پٹی لوگوں نے کئی شوق سے باندھ لیتے ہیں، اور جب درد ہو تو یہاں پہ لوگ پٹی باندھتے ہیں، اس لیے اس کو درد اصابہ جو یہاں پہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں درد اصابہ۔ تو یہ درد سر ابرو میں یہاں پہ زیادہ تنگ کرتا ہے، یہاں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس مرض کی ابتدا، اس علامت کی، سمٹم کی ابتدا دائیں ابرو سے ہوتی ہے، رائٹ ابرو سے ہوتی ہے، اور شدت کے وقت یہ ترقی کر کے لیفٹ سائڈ کے ابرو کو بھی ملوث یا لپیٹ لیتی ہے، یعنی دونوں سائڈوں پہ درد، مکمل فرنٹ پہ درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر تمام سر کے گرد یہ درد محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات تمام سر درد سے بھرا ہوا لگتا ہے۔ تو یہ درد صبح طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی ابھی سورج نہیں چڑھا ہوتا، تو یہ محسوس کروانا شروع کر دیتی ہے، اور یہ محسوس کہاں کرواتی ہے؟ کہف کے پانچویں عصب، یعنی دماغ سے جو اعصاب نکلتے ہیں باڈی کو، حواس خمسہ، یا اس کے علاوہ جو اعصاب نیچے سے اطلاعات لے کے آتے ہیں، تو یہ انہی اعصاب میں سے ایک عصب ہے، جسے نرو ہے، جسے کہف کہتے ہیں۔ تو یہ عصب ثلاثی وجہی یا اس کی شاخ میں شدت سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ عصب ثلاثی وجہی کی شاخیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان کے معروف ہونے کے لحاظ سے علامات بھی مختلف نمایاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ درد رخسار، یعنی یہاں ابرو، ٹھوڑی، پپوٹے، آنکھ کے ڈیلے، پیشانی یا زیریں جبڑا، یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ درد کی نوعیت ایسے ہوتی ہے جیسے نشتر عام طور پہ پرانے نائیوں کے پاس ہوتا تھا، برقی اور حرکی ہوتی ہے۔ درد کی شدت سے مریض بیچارہ بے چین ہو جاتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، اور مقام درد کو بار بار ملتا اور ایسے دباتا ہے، اور یا کسی کو بھی ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کا سر دبائے۔ اور جو ہی سورج کی گرمی تیز ہوتی ہے تو یہ درد رفتہ رفتہ کم ہوتا جاتا ہے، بالآخر یہ دوپہر کے وقت یہ درد سورج کی حرارت، دن کی حرارت سے آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حرارت سے اس کا مادہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ جب مادہ مرض زیادہ ہو تو یہ درد سارا دن بھی رہ سکتی ہے، اور مریض پپوٹوں کو ایسی حالت میں اوپر بھی نہیں اٹھا پاتا، بلکہ اوندے منہ لیٹے رہنے میں ہی عافیت سمجھتا ہے۔ اس کے اسباب میں خون میں ٹاکسک ایجنٹ یعنی زہریلا مواد، پھر بدہضمی، ملیریا بخار، سرد آب و ہوا میں رہنا، ٹھنڈی اشیاء کا
बलगमी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़ुकाम, दांत, कान और नाक की बीमारियां इसमें शामिल हो सकती हैं। उनके सबब से भी इसे दर्द सर असाबा शिरकी कहते हैं, यानी दूसरे किसी उज़्व के शिरक से यहाँ भी मसला पैदा हो रहा है, तो ये दर्द हो रही है। तो अब हम इसका इलाज कैसे करेंगे? हम तिब्बे यूनानी में इसे तार सर्द मर्ज कहते हैं। कानून मुफरद अज़ा में इसे आसाबी उज़लाती तहरीक के नाम से जाना जाता है। तो इसका इलाज कानून मुफरद अज़ा से करें तो उज़लाती आसाबी यानी सर्द खुश्क और उज़लाती गुदी यानी खुश्क गर्म अदविया और अग़ज़िया से करेंगे। इसी तरह हम तिब्बे यूनानी में इसका इलाज सर्द खुश्क यानी याबस और हार यानी असाबी उज़लाती और उज़लाती गुदी से करेंगे। तो इसके लिए ये नुस्खा बड़ा मुफीद है, आप इसे नोट फरमा लें। ये नुस्खा है, इसे हम कानून मुफरद अज़ा में उज़लाती असाबी के नाम से भी जानते और पहचानते हैं। ये और उज़लाती गुदी शदीद, ये दो नुस्खे हैं जिनको आपने बराबर वज़न लेके यानी अलहदा अलहदा इनको बनाना है, पीस के इनको आपस में मिक्स करना है, फिर इनका 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम का कैप्सूल भर के चाय की पत्ती 1 चुटकी और उस्तो खुद्दूस, ये पंसारी की दुकान से मिलता है, इन दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पानी में डाल के इनका कावा बना के इसमें गुड़ या शहद मिला के इसके साथ ये अदविया लेनी है। अब ये जो मैंने नुस्खे बयान किए हैं, पहला नुस्खा उसमें उज़लाती असाबी मलयन, ये नोट कर लीजिए। इसमें आंवला, पंसारी की दुकान से खुश्क आंवला मिलता है, ये आपने लेना है 10 ग्राम। उसके बाद आपने पंसारी ही की दुकान से हरीड़ स्याह, यानी इनके छिलके लेने, अंदर की गुठली नहीं होनी चाहिए, हरीड़ स्याह ये आपने लेनी है 15 ग्राम। और गंधक आंवला सार खुर्दनी, ये भी पंसारी की दुकान से लेनी है, ये भी 15 ग्राम। ये एक नुस्खा हो गया है, इसको बिल्कुल बारीक कर लें। और नुस्खा नंबर 2 यानी उज़लाती गुद्दी शदीद, जिसे कानून मुफरद अज़ा की टर्म से बोला जाता है, तो ये इसमें आपने लौंग लेना है 10 ग्राम, जलवत्री या जावत्री ये आपने लेनी है 20 ग्राम, और दारचीनी लेनी है 30 ग्राम। ये दूसरा नुस्खा हो गया है, इसे बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें। तो इन दोनों को आपने बराबर मिलाना है, यानी उस एक नुस्खे से जो हमने पहले बयान किया है उसमें से फ़र्ज़ करें कि आप 1 चम्मच लेते हैं, अगर आपके पास कोई पैमाना नहीं है, कोई स्केल नहीं जहाँ से आप वज़न करें, तो 1 चम्मच एक नुस्खे से लें और उसी साइज़ का चम्मच दूसरे नुस्खे से लें। इन दोनों को बाहम मिला लें, मिलाने के बाद मिक्स कर लें और इनके कैप्सूल बांध लें। 00 भी कहा जाता है, 1000 मिलीग्राम भी कहा जाता है, 1 ग्राम भी कहा जाता है। तो आपने इन्हें सुबह शाम खाने से घंटा पहले या खाने से घंटा बाद, बल्कि हो सके तो 1 कैप्सूल फजर के बाद खाएं, ताकि सूरज चढ़ने से पहले आपकी दर्द ठीक हो जाए। और दूसरा असर को खाएं, ताकि रात में जब ठंडक आनी है तो फिर आपके सर को दर्द ना हो। और जो मैंने कावा बताया ये उसके साथ खानी है। तो ये मैंने टर्म जो कानून मुफरद अज़ा की बोली है उसमें कहते हैं पहले नुस्खे को सर्द, यानी उसकी जो मैंने मर्ज बताई है वो तार सर्द है, जो उसका नुस्खा बनेगा वो सर्द खुश्क और खुश्क गर्म बनेगा। तो सर्द और खुश्क ये बार्द याबस या फिर याबस हार, इसे हम तिब्बे यूनानी में ये टर्म बोली जाती है। तो पहले मैंने उसे थोड़ा मिसिंग किया था, अब ये करेक्शन कर लें। तो इस हवाले से आपने नुस्खा बना के घर में रख लेना है, जब कभी किसी को मसला हो ये दर्द असाबा का तो आपने इस्तेमाल कर लेना है। अगर वक्ती तौर पर ज़रूरत पड़े तो आप इसे ला के फ़ौरन बनाएं, इस्तेमाल करें। इसका रिज़ल्ट बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत सी तेज़ तरीन जो अदवियात एलोपैथी में इस्तेमाल होती हैं उनसे भी तेज़ है, लेकिन विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट और
یہ گھریلو آئٹم ہیں، ان کے سائڈ افیکٹ انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ گھر میں بنا کے رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔